चलो चलो चलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भैन भरा। हाँ जी सुनाओ जी, की हाल चाल है? सुनाओ सब ठीक ठाक? अम्मी अबू भैन भरा राजी बाजी? हाँ जी अलहमदुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह दा, असी भी ठीक हाँ। हाँ जी मेरे भैन भरा, लोग शुरू कर दे पे सुबह सुबह साढ़े घर सुबह सुबह ही सफाइयाँ हो गई हैं, ठीक है जी। अंदर भी ना धो लिया है, सफाइयाँ तो माशाल्लाह उदन दी है जिदन दी असी ना समान समून रखिया है वा। तो अल्लाह खैर करे। अज जी मुस्कान ने रैपर मारिया है वा, तो मिसबा ने बेड़ा धोता है, अंदर बाहर सारा टोटल सफाई की है। हाँ जी हाँ इदी टिफन दे रख दे। तो हाँ जी मेरे भैन भरा, मेरे वास्ते अज इस तरह वा भी जिदा ना ईद का दिन होंगे वा, क्यों कि इस वास्ते भी मेरी ना छोटी भैन आ रही, अल्लाह खैर करे, पहुँचने वाली हैगी है। मैं सुबह सुबह आयशा के पापा ने उठाता सीगा, नाश्ते का समान भी मंगवा लिया है, नाश्ता भी बाहरों मंगवा लिया वा, बाकी समान सारे मंगवा ले है। शलजम है, धनिया मंगाया सी, पुदीना, टमाटर, हरिया मिर्चा, यानी कि ना सारा कुछ, दही तो चिकन समान सारा ही मंगवा लिया है वा। तो नाश्ता होटल तो मंगवा लिया है वा, ठीक है जी। तो हुण अल्लाह खैर करे, असी तैयारी करते है। तो अल्लाह ताला मैनू ना हिम्मत देवे, ना थोड़ी तबीयत खराब हैगी ना, लत्तां तो ना हजे खलोया नहीं जान दिया है, कमजोरी जिस तरह हैगी, पता नहीं की मसला है वा। पर खुशी के नाल ना मैं उठ के ना तुरन फिरन लग पई। काम तो माशाल्लाह बच्चियां मेरियां कर रही हैगियां वा। तो सिर्फ हुण ना मैं अज खाना बनाना है वा, तो अपनी रूटीन अपने भैन भरावां नूं दिखांदे है। मेरी छोटी भैन ने आना, मेरे बहनोई ने, उन्हों की छोटी बेटी जेडे अगे पिछले दिनों आए थे मेरे घर रह के गए थे, ठीक है जी। वो आ रही है मेरी छोटी भैन, तो मानो नूं बड़ी खुशी चढ़ी हुई है। तो अल्लाह खैर करे, मानो अपने पापा के नाल गई सी, तो आके हुण ना नाश्ता करते पे है। तो मानो सुती उठी हैगी, उठ के अपने पापा ने चले गई भी समान लैन वास्ते रोड तो सारा कुछ मिल जाता है वा ना। तो हुण असी मैं प्याज पूज लसन हर चीज़ बना ली है। तो ना दोपहर के खाने का ना जल्दी जल्दी इंतजाम कर लेंदी। मैनूं हुंदा वा भी मेहमान आया तो उहदे नाल बैठ के ना गप शप लाओ, गल्लां करो। ये नहीं भी मेहमान बैठा होवे तो आप बंदा किचन च वड़िया होवे, इस तरह अच्छा नहीं लगता है, ठीक है जी। तो हुण तैयारी तुरी करते है। सिलेंडर भी दोबारा होर भरवा लिया है, सिलेंडर तो भरिया होया वा। मिसबा नाश्ता बनाती होंगी, उन्हें नाश्ता बना के किचन की सफाई भी कर ली है, बर्तन बुर्तन धो के रख दिते है। राती असी बनाए थे मसर, वो भी थोड़े जे बनाए थे, लगता है इस तरह भी जिदा सुबह जुमा है, तो मेरी छोटी भैन ने आना है, ठीक है जी। इस वजह नाल ते हुण अल्लाह खैर करे ना हांडी रोटी की तैयारी करते है, तो अपने भैन भरावां नूं रूटीन दिखाते है। तो देख के व्लॉग मेरा लाइक करा करो, सबसक्राइब करा करो, घंटी का बटन लाजमी दबा दिया करो, क्योंकि हर नया व्लॉग मेरा आने वाला थानू मिल सके, ठीक है जी। हाँ जी मेरे भैन भरा, मेहमान साढ़े आ गए है, ठीक है जी। मेरी सानिया शहजादी आ गई है, ठीक है जी। नाश्ता करते पे है। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। वालेकुम सलाम। मेरे सारे भैन भरावां नूं भी सलाम कह। हाँ जी मेरे बहनों की बेचारे ना दाड़ दर्द करन डी, नाश्ता भी नहीं उहदे कोलों कर हुंदा पिया है, तो कहंदा बाजी दाड़ कढ़ानी है, तो इहनूं मेरे तरह ना शुगर हैगी आ, तो उत्थे भी शुगर रिपोर्ट भी कहंदा सी चैक कराया, तो कहंदे भी शुगर हैगी आ, ते ना दाल। हाँ जी मेरे भैन भरा, अल्लाह खैर करे, असी बिरयानी बनाउण डए है, ठीक है जी। तो प्याज ब्राउन कर लए है अच्छे तरीके दे नाल, ते मसाला सारा एको डब्बी दे विच मैं पा लैंदी हुंदी आं। ते जदों कट्ठा मसाला रल के विच पवे ना, तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू आंदी है, आंढियां गुआंढियां घर भी जांदी है, माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ठीक है जी। ते नाले मैं अपने भैन भरावां नूं दसना है वा भी ना माइक लैन करके ना मैं तो स्यापे च ही पै गई हैगी हाँ। तो कदी ओहदी बैटरी खत्म हो जाती है, तो कदी खसमां नूं खाना ना ऑन करना भुल जाती है। सालन असी बना लिया होया वा, माशाल्लाह असी बनाए है अज शलजम गोश्त, ते नाल बनाइयां हैगियां फेमियां, ठीक है जी। ते नाल असी बनानी हैगी बिरयानी ज़बरदस्त ते मज़ेदार, क्योंकि मेरी छोटी भैन आई हुई है, ठीक है जी।
ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਉਹੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਕਲਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਖੱਟੀ ਇਮਲੀ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ। 2 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਆ ਤੇ 1.5 ਕਿਲੋ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੀ ਚਿਕਨ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਰੈਸਪੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਬਿਰਿਆਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਘਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਸਾਲਾ ਭੁੰਨਣ ਡਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁਨਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਿਕਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਤੀਲੇ ਦੇ। 1.5 ਕਿਲੋ ਸਾਡਾ ਚਿਕਨ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਕਨ ਦੀ ਭੁਨਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦਾਵਤ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗਤ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਨਾ ਚਿਕਨ ਦੀ ਭੁਨਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਾ ਕੱਚੇ ਸਮੈਲ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਨਾ ਚਿਕਨ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਬਸ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਦਿਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਵੀ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਭੁੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਸੀਂ। ਆਪਣਾ ਖੀਰੇ ਵੀ ਕੱਟ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਾਦ ਸਲੂਤ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਚਾਵਲ ਹੁਣ ਧੋਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੱਕਣ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਚਾਵਲ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੱਕਣ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਵਲ ਧੋਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਚਾਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕਬਾਬ ਤਲ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਚਾਵਲ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਐਸ਼ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਖਾਧੀ ਪਲੇਟ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਬਿਰਿਆਨੀ? ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਹਾਲ, ਪਸੀਨਾ ਹੋਇਆ। ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਚੱਕੋ। ਹਾਂ, ਟਰੇ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ। ਕੈਚਅਪ ਕੱਢੋ ਭੈਣ ਜੀ ਜਲਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਕਬਾਬ ਤਲ ਲਵਾਂ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਕੁੜੀਏ ਜਾ ਦੋ ਸੇਵੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆ ਫੜ ਕੇ, ਜਲਦੀ ਜਾ। ਸੇਵੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਡੋਂਗਾ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਕੋਲ। ਤੂੰ ਆਂਟੀ ਚਲੋ ਐਸੇ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਟੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਆਕੜ ਗਈਆਂ। ਹਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮਾਣੋ ਵੀ ਖਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੀਆ ਵੀ ਖਾ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲਓ ਐਸ਼ ਦਾ ਪਾਪਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵੀ ਖਾਣ ਡਿਆ ਰੋਟੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 2:15 ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਉੱਠੀ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆਈ ਤੇ ਫੋਨ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਂਟੀ ਹੁਣੇ ਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਸਾਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਐਸ਼ ਦੇ ਪਾਪਾ ਘਰ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਫੇਨੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਲਜਮ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਜੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਖਾਓ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਹੁਣ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਲੈ ਲਈਦੀ ਆ ਕੈਨ। ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਘਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗਾ। ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ।
ਕੁੜੀ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਦੋ ਖਾ ਲਈ ਆ ਜਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣੇ ਚਾਵਲ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੋ ਬਿਸਮਿल्ला ਆ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਸ਼ੂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਏ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਾਵਲ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਮਕ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚਾਵਲ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। 2000 years later. ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਕੱਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਖਾਧਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹ ਸ਼ਾਏ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਈ ਆ। ਐਸਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜੇਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੈਰਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਨੇਰੇ ਹੋਏ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੇਠ ਬਸ਼ੀਰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਦੇਵਰ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਬਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਬੇਟੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੈਟ ਤੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਸੁਣਾ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦੇ ਰਾਤੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਲਈ ਪਈ ਸੀ ਹਾਂ ਮੱਛਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਪੀਣਾ ਮਾਈ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ, ਮਾਈ ਛੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ? ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪੈਦਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 1-2 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸਾਈਕਲ ਦੁੱਖੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਈਕਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਇਆ? ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੁਬਹ ਨਾ, ਸੁਬਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ 4 ਸਵੇਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਛਾਦਾ ਉਹ ਛਾਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਲਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ 2 ਵੱਜ ਗਏ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਐਵੇਂ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਦੂਰ ਆ। ਹਾਂ ਰਾਜ ਮੈਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਬੂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ, ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਹੋਏ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ ਸੋਚਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ? ਸਾਈਕਲ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਚ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਸਹੀ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੈ ਬਸ਼ੀਰ? ਮੋੜ ਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਛਾਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਅਬਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੱਦਲ ਵੀ ਆ, ਰਾਜ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਅਬਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਨਹਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਮੱਛਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਦਾ ਵਾ? ਮੱਛਰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਘੂ ਘੂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਮੱਛਰ ਆਇਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੁਣ ਭੈਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਮੱਛਰ, ਅੱਛਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ੀਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਮੱਛਰ ਕਿਤੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ੀਰਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਜਿਹਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੱਛਰ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥੋਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੱਛਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕੱਪੜਾ, ਉਹ ਪੱਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮੰਜਾ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮੰਜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਨਵਾਂ ਪਾ ਲੈਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਮੰਜਾ। ਸਹੀ। ਹਾਂ ਖੜੇ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਵੀ ਬੁਣਦਾ ਤੂੰ? ਹਾਂ ਖੜੇ ਟਾਈਮ 200-300 ਦੀ ਪੱਟੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੌਣ ਸ਼ੌਣ ਪਾਈ ਨਾ, ਬੁਣ ਛਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਪੱਟੀ ਦਾ ਬਣ ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ ਝਾਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕੌਣ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੀ? ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਦੱਸਿਆ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਤੂੰ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਆਣੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਹਾਂ 에ਅਰ ਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਖਾ ਚਲਾਇਆ, ਚਲੋ ਬੈਠੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕੋਈ 10-10 5-5 ਛਲੀਆਂ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵਿਹੜਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਛਲੀਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ
ਤੁਕਿਆ ਸਮੇਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਘੇਰ ਲੈ ਛੱਲੀ ਹਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਖੇ ਲੱਗਣ। ਆਖੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ 100 ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇੜ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਛੱਲੀਆਂ ਦੇੜੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਦੱਸੋ ਬਚਪਨ ਦੀ ਫੈਸਲ ਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਯਾਦ ਆ। ਸਰਦੀ ਬੜੀ। ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੀ ਨਾ ਸੂਈ ਗੈਸ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੱਠਾ ਬਾਲੀ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਕੜਾਈ ਪਕਾ ਲੈਣੀ। ਹਾਂ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਪੱਕਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਵੀ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕੋਲਿਆਂ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਬਸ਼ੀਰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਲਿਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੜਾਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਕੜਾਈਏ 'ਚ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਨੂਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਨੂਰ ਤਾਂ ਬਈ ਸਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਡਿੱਗਣਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗਣਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਮੱਛੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਣੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਅੱਛਾ। 2 ਲੈਣੀਆਂ। 2 ਲੈਣੀਆਂ। ਬਸ਼ੀਰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੂਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਕਦੀ ਜੇਦੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣ, ਕਦੀ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਕਦੀ ਸਾਥੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ। ਉਦੋਂ ਚਵਾਨੀ ਦੀਆਂ 4 ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਬਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ? ਐ ਮੁਸਕਾਨ ਸਾਬ। ਆਹੋ ਮੁਸਕਾਨ ਦਾ ਅੱਬੇ ਨੇ ਸਾਬ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਬ ਆ। ਅੱਬਾ ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਣੀਆਂ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ। ਮੁਸਕਾਨ ਅੱਬੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਕੋਟੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਆ ਤੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। अच्छा चलता हूँ तुम्हारा यार। अच्छा ठीक नीचे क्या बोलिए इरादा पक्का करना। हाँ ये ना मैं नहीं आवांगी। नूर आंटी ने मिलना। ओए ना शरारता करो। नहीं सारा कुछ ठीक होने लगा। हाँ हाँ अंकल ने मोटरसाइकिल स्टार्ट ही कर दिया। अच्छा तो ले गए हाँ सर अंकल के लिए पहले गए थे। अंकल के लिए पहले गए थे बैठे हुए चिट्टा सूट आ फैसल अगर कि कोई दाग दूग लग गया ना तो फिर देखी समझ गया ना। हाँ पहले रह गई मोटरसाइकिल। अच्छा ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਚਲ ਆ ਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਗਈ ਚੱਕ ਲੈ।
ਤਾਏ ਦਾ ਚੰਗਾ ਦਿਲ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ ਤਾਇਆ ਉਧਰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਛੱਤ ਸੀਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਨਾ ਇੱਕ ਛੱਤ ਲਗਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੂਰ ਨੇ ਕੱਢੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। उनके अपने हाथ में दे दे। चला गया काम। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉਦੋਂ ਹੀ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਭਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਭਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਛੱਤ ਲਾਉਣ, ਸੀਲਿੰਗ ਕਰਨ। ਤੋ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲੇ ਬਣਾਉਣ ਡਏ ਆ, ਤੇ ਬਸ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਘਰ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਏ ਬਾਹੂਵਾਲ, ਉਹਨੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਅੱਛਾ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਈ, ਅੱਛਾ ਝੱਟ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹੂ ਵੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਝੀਨਾ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ 5-10 ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਉਧਰੋਂ ਬਾਅਦ ਝੀਨਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਪਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਉੱਧਰ, ਅੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ। ਅੱਛਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਆ ਮਾਈਕ ਲਾ ਲਾ, ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਆਉਗੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਲਾ ਦੋ। ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾ ਲਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਦੇਖਾ ਹਾਂ सारा मिल गया। ਹੋ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਏ ਬਹੁਤ ਝੱਟ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਖਾਲ ਦਿੱਤ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਘੁੰਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਹੀ ਬਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਓ। ਮਸ਼ੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੋਡੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਬੋਤਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦੇਣ ਦਿਆ, ਚਾਹ ਹੀ ਪੀਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ। सही है। ਖੈਰ ਉਧਰ ਖਾਲ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਬੋਤਲ ਲੈ क्योंकि उन्होंने पूछा नहीं होगा। हाँ। उन्होंने वो- जे लोग बहुत चाहिए तो चाहिए। ਚਾਹ ਹੀ ਲੈ ਆਓ। ਸਹੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਲ ਫਰਕ ਇਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਟੂ ਜੇ ਬੋਤਲ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਫੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਹੀ ਫੜਾ। ਚਾਹ ਹੀ ਪਿਲਾਓ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਸ਼ੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਗੈਰ ਹੀ ਭਾਈ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਚਿਪਸ ਜੀ ਸਲੇਟ ਜੀ ਪਾਈ ਤੇ 2 ਗਲਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ तो फिर चाचू वास्ते तो सही हो गया। उन्होंने पूछा ना टाइम में। ਹਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹ ਹੀ ਪੀਣੇ वो तो ਪੈਣੀ। कोई नहीं, इसकी नहीं चाह ले आओ। ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 50 ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋ। ਨੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਚਾਹ। ਉਹ ਬਾਈ ਚੀਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਕੀ ਪੀਣਾ, ਬੋਤਲ ਕਿ ਚਾਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ- ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਉਧਰੋਂ ਬਾਬੂ। ਅੱਛਾ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਧਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹੱਲੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੇਰਾ ਦੇਵਰ ਤੇ ਜੇਠ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਹਜੇ ਅੱਧੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ 2 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੈਗੇ ਘਰ, ਤੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾ ਵਾ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ। कैमरामैन फोकस करो। ਹਾਂਜੀ बड़ी आ रही है। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਚੱਲ ਫੈਸਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਚਲ ਜਾ, ਆਓ ਭਾਜੀ। ਖਾਓ ਰੋਟੀ। ਬਸ਼ੀਰ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ। ਖਾਓ। ਇਹ ਮਾਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ, ਸਾਲਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਚਾਵਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਲਨ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ।
ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨੂਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਹਾਂ ਪਰਸੋਂ ਬਣਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਪਰਸੋਂ ਬਣਾਏ ਸੀ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੂਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਚਾਚੂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਚ ਉਹ ਬਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਸ਼ੀਰ ਪਲੇਟ ਚ ਪਾ ਲੈਣੇ ਸੀ ਚਾਵਲ। ਉਹਦੇ ਪਲੇਟ ਦੀ ਮੈਂ ਚਟਨੀ ਪਾਉਣੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਪਲੇਟ ਦੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਡੀ ਨਾ ਵਾਈਫਾਈ ਬੰਦ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਿਹਾਰ ਨੂੰ 210 ਸ਼ੂਗਰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਬ ਵੀ ਚੂਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਨਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਨਾ ਉਧਰਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਫੁਰ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਨੂਰ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਬਰਫ਼ ਤੋੜਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਬਰਫ਼ ਤੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚਾਚੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਖਿਲਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਨੂਰ ਮੇਰਾ ਦੁਪੱਟਾ, ਨੂਰ ਮੇਰਾ ਦੁਪੱਟਾ, ਇਹ ਉਹ ਥੈਲਾ ਲੈ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਕੋਲਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਦੁਪੱਟਾ ਨਾ ਭੈਣ ਪਾੜ ਦੇਣੀ ਬਸ, ਠੀਕ ਆ। ਪੁੱਛੋ ਗਲੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਈਫਾਈ ਚੱਲਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਨੂਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਫਲੂਦਾ ਸੇਵੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਫਾਲਾ ਪੁੱਤ ਫਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਸੋਂ ਖਾਧਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੰਗ ਆ ਗਈ ਆ। ਝੰਗ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੌਂਕ ਤੇ ਫਲੂਦੇ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਸ਼ੀਰ ਖਾ ਤੂੰ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਬੋਟੀਆਂ ਫਸ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਘੰਟਾ ਬੰਨੇ ਹਾਂ। ਫੈਸ਼ਨ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰੈਸਪੀ ਖਾਧੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚੂ ਮੈਂ ਨੂਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਨੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ। ਕੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਭਾਈ, ਹਾਂ ਇਹ ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨੂਰ ਨੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਨੁਕਸਾਨ ਨੀਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਬਣਾ ਦੋ। ਤੁਖ ਮਲੰਗਾ ਪਾਈਆਂ ਵਾ, ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਨਿੱਘਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਬ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾ ਦੇ, ਲੈ ਲਾ ਹੋਰ। ਕੈਮਰਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਹੋਰ। ਨਿਆਣੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ? ਸਹੀ ਹੈ, ਗੁੱਡ, ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਹਾਂ ਬਸ਼ੀਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਆ, ਵਾਹ। ਕਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਆ ਬਈ। ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਆ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬਸ਼ੀਰ 10 ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ? ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਸ਼ੀਰ 10 ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਕਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੈ ਗਲੀਚੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ।
ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਤਾਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਿਸਵਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼। ਤਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹਾਂ ਮਿਸਵਾ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਿਸਵਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ। ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ, ਵਾਈਟ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ, ਫਾਦਰ ਤੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ। ਚਲੋ ਬਈ ਸਮਾਨ ਤਾਇਆ ਬੰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਇਆ ਪਾਪਾ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਲਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਵਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਲਵਾਉਣਾ ਗੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਲੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਭਾਬ ਸ਼ੀਰ ਹੋਰ ਤਾਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਨਾ ਤਾਏ ਛੱਡ ਘਰ। ਤਾਏ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਏ ਤੁਹਾਡੀ? ਤਾਏ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਏ ਦੀ। हाँ हाँ इधर मुंह करो दोनों जने। मोबाइल भूल सकते भला बच्चे? चार्जर नेट चल पिया नेट चल पिया। आयो उतरो गेमा खेल लियो। अच्छा चलता हूँ। ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਆਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਣਾਈਆਂ ਆਲੂ ਪਕੌੜੀਆਂ। ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੂਜਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਐਸ਼ ਦੇ ਪਾਪਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈਗੀ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਲੋਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।